Hello my dear learners, I welcome you all to SGV Mahesh PU College online program. In this session, we are continuing our discussion on electric charges and fields. Look at the next problem. If EAX and EEQ, it's clearly given that EAX as well as EEQ represents the electric field at a point on the axial and equatorial line of a dipole. If points are at a distance of r from the center of the dipole for r is greater than a. So, which of the following option is correct anta kelidare idralli. So, this is a highly tricky question on the vector notations of electric field on the axis of the dipole as well as perpendicular bisector of the dipole. ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. And you know that how to define electric field due to a dipole on the axis. I am expecting it from your side. Okay, we know that electric field on the axis AX vector that must be equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught into 2p vector divided by r cube and plus r cap. R cap is the unit vector, correct or not? So here, as it is an axis, there is a what? The dipole moment as well as the direction of the electric field both are opposite to one another. So that's the reason why I have to take, sorry, they are in the same direction. That's the reason why I have to take it as positive here. Okay, plus r cap is there. Similarly, we can define the electric field due to an electric dipole on the perpendicular bisector that must be equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught into vector p divided by r cube into minus r cap. So here the minus indicates that the direction of the dipole moment as well as the direction of the electric field both are opposite in directions. That's the reason why the minus comes here. Okay, hope it's clear to everyone. So now we have to get the relationship among them. So clearly you know that EAX vector that should be equal to 2 times the what? Electric field due to a dipole on the equatorial line. So that's the reason why the relationship among these two equations is vector EAX that must be equal to what we can take, say 2 times EEQ we can take. This is the right answer for this question. Which is the right answer here? EAX equal to minus. So here minus is there, so it should be minus here. Illi minus irodrinda illi nimage answer minus barutte, minus 2 times EEQ. That is in option B, and this is the right answer for this problem. Hope it's clear to everyone. One of the good problem on the vector notations. Okay, so this is how we can solve such type of problems. Shall we go to the next problem now? Now look at this problem. This is also one of the appeared CET problem. Okay, if there are only one type of the charge in the universe, then which of the following option is correct? Okay, the option A is the line integral of EDS that is equal to 0 if charge is outside, and the line integral of EDS equal to Q divided by epsilon naught if the charge is inside. I just hope that it's the right answer for this question. This is the what? The definition of the Gauss law. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪೈ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಇ ಡಿ ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by that system ಅಂತ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಪೋಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎನಿವೇರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದ ಗಿವನ್ ರೀಜನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, the flux is going to be 0. That's what it is. If it is 0 if the charge is outside, and it is equal to Q divided by epsilon naught if the charge is inside. Hope the option A is the correct answer for this problem. We shall move to the next problem now. Okay, so this is also a very beautiful problem. Look at the problem now. An electron of mass m, the charge E is falling through a distance of h. Okay, distance kottidare h distance, okay, meter, in a uniform electric field E. Then the time of fall is the question. So we need to find out the time of fall in the motion of an charged particle in an uniform electric field. That is the question here. Okay, nodi hege solve madodu anta helbiಟ್ಟು ನೋಡಿ. So assume that here is an electric field. Okay, here is an electric field and the charge Q is so the charge E is falling here.
ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆಯಿತು. ವೆನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್. ಏನಾಗಿಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ, ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಇ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇ ಇಂಟು ಇ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ವಾಟ್, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ಆಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಸಮ್ ಮಾಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ, ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೂಡ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇ ಇಂಟು ಇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಇಂಟು ಇ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವರಿವನ್. ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ನೌ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಚ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ವಾಟ್, ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಷನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತಾ, ಯಾವ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್, 3 ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಟಿ ಅಂತಿದೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಅಂತಿದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಈಗ, ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫಾಲ್. ನಮಗೆ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫಾಲ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅನದರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಎಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಎಚ್ ಮೀಟರ್. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಹಂಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಷನ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಇಂಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡಿ, ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ನೀವು ಈ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 0. ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಎಚ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, okay, h is equal to 1/2 times the value of the acceleration is how much, e into e divided by m ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. e into e divided by m into what, t square. So therefore t square equal to 2 times h m divided by e into e ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So therefore if I take the square root, t equal to under square root of 2 times h m divided by e into e. This is the right answer for this question. Okay, 2 times hm divided by e into e. Simple substitution ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. That is in option 2 times hm divided by e into e. That is in option D. ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ h ಮೀಟರ್ ದೇ ಮೇ ಗಿವ್ ಯು 10 meters. Instead of charge q they may give you 2 coulomb charge, 3 coulomb charge, however you can, ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸಚ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ಇವಾಗ. ನೌ ದ angle between dipole moment and electric field at any point on the equatorial plane is. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Electric field on the equatorial line must be equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught into vector p divided by r cube minus r cap. Minus r cap ಹೇಳೋದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟ್, ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವೇನು
ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಯಿತು, ಎರಡು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 180 degree in between them. So that's the reason we can go for option D as the right answer. This is the electric field at any point on the equatorial plane ಇದ್ದಾಗ. ಅದರ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಸ್ ಆದರೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 pi epsilon naught ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ 2p ಡಿವೈಡ್ ಬೈ r ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ r ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. This plus r indicates that, plus r cap indicates that both electric field as well as dipole moment both are in the same direction. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, this is the direction of the electric field and the direction of the dipole moment. So that's the reason why we can definitely take theta equal to 0 degree for the axial case. Hope it's clear to everyone. Regular ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. If you have any questions you can comment on the comment box so that I can definitely help you with. Okay, if you like this video please kindly comment and give me your honest feedback regarding this video so that we can definitely improve. Okay, ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, I will go to next problem now. Look at this problem. Pick out the statement which is incorrect. ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. The electric field lines form the closed loop. Okay, electric field lines form the closed loop. Closed loop ಆಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳು. The first statement itself is incorrect because electric field lines never form the closed loop. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದಿಲ್ಲ. That should be what? Field lines never intersect. ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸರಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so option A is the right answer for this problem, which is incorrect statement regarding the electric field lines. Now look at this problem. Two spheres carrying charges 6 microcoulomb and plus 9 microcoulomb separated by a distance of d experiences a force of repulsion F. ಆಯಿತಾ, force of repulsion ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವಳು. When a charge of minus 3 microcoulomb is given to both of them and kept at the same distance as before, okay, the new force of repulsion is. This is a simple problem based on the Coulomb's law. ಆಯಿತಾ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಪ್ಲಸ್ 6 microcoulomb ಚಾರ್ಜು, ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಎಷ್ಟು, ಪ್ಲಸ್ 9 microcoulomb ಚಾರ್ಜು, ಎರಡು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ದೇ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಅಪಾರ್ಟ್. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು, ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೋಣ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಮಾಡೋಣ. ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ ಇಂಟು Q1 Q2. Q1 ಈಸ್ 6 micro ಇಂಟು ವಾಟ್, ಸಿಸ್ 9 micro ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ವೆನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ minus 3 microcoulomb ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಬೋತ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, -3 microcoulomb ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ದ -3 microcoulomb ಟು 6 coulomb ಚಾರ್ಜ್, ಕಲರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ 6 microcoulomb ಚಾರ್ಜ್ಗೆ -3 microcoulomb ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ಲಸ್ 3 microcoulomb ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. ಆಯಿತು, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 9 ಇರೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್ 6 microcoulomb and the distance will be same as before. Okay, so that the new force of repulsion that must be equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, it is equal to constant K into 3 micro into what, into 6 micro divided by d square. Same distance ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ again we have to make it as d square. Okay, ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. The new force of repulsion, they are expecting the value for f dash. So therefore f dash must be equal to, okay, ನಾವು f dash ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು in terms of the what, f. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ವಾಟ್, ದ ಮೊದಲನೇದು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿವಿಷನ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಜಸ್ಟ್ ರಬ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಎಫ್. ನೋಡಿ, ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಇವಾಗ ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಿಯರ್, 3 micro into 6 micro divided by
6 micro into 9 micro ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು 3 1s are 3 2s are here. Okay, 3 2s are 3 3s are ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ therefore how much we left with here? 2 by ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ನೋಡಿ, 3 1s 3 2s ಅಲ್ವಾ, 2 by 9 ಉಳಿತಾ. ಸೊ it should be 2 divided by 9 ಅಂತ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ left with what? 2 divided by 9. ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಛೇದ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 3 into 6. ಓಕೆ, 3 into 6 divided by f is 6 into 9. ಸರಿ ಇದೆ. 3 1s are 3 2s are. ಸೊ ನಾವು ಓಕೆ, ಸೊ this two gone here. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ we left with here? So it should be there is a small simplification wrong here. Okay, so here you can definitely say that ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, e2 ಎರಡು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. we left with what? Only 1 divided by 3. Okay, it implies f dash must be equal to f divided by 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. I hope that it should be there. This is an option D. Okay, option D is the right answer. Option D, this is what? F by 3. Hope the concept is clear to everyone. This is how you have to solve such type of the problems. Okay, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. The simple problem on the Coulomb's law. Next problem move ಆಗೋಣ. Okay, look at this problem. A particle of mass 2 gram and charge 1 microcoulomb is held at rest on a frictionless horizontal table or the surface at a distance of 1 meter from the fixed charge of 1 millicoulomb. Okay, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಬೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಆಯಿತು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? 1 millicoulomb. 1 millicoulomb is the fixed charge. Okay, a particle of mass and charge 1 microcoulomb is held at rest on the frictionless horizontal table at a distance of 1 meter. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 meter ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ and it has 1 microcoulomb. 1 microcoulomb charge. Okay, 1 meter ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. Okay, and it has a mass of 2 gram. It has a mass of 2 gram. Okay, if a particle is released, it will be repelled. ಆಯಿತಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೆಲ್ಡ್. ಹಿಂಗೆ ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಕ್ವಶನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 10 meter ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒನ್. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 meter ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇಕಾಯಿತು 9 meter ಇರಬೇಕಾಯಿತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 10 meter ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವರಿ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದಿಷ್ಟು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಅದೇನಾಗಿತ್ತು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ u is equal to 0 ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್? ದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ 1 millicoulomb. 1 millicoulomb ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ದಟ್ಸ್ ಎ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. F is equal to ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ k into q1 q2. 1 milli to 1 micro. 1 milli and 1 micro ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ 1 millicoulomb ಹೌ ಮಚ್? 10 to the power of -9 ಆಯಿತು. 1 milli and 1 micro 10 to the power of -9. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ r ಸ್ಕ್ವೇರ್. r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 9 Newton ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ k is 9 into 10 to the power of 9. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನು? 9 into 10 to the power of 9. ಸೊ +9 -9 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 9 Newton ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತದು. ಓಕೆ, ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದ ಮೋಷನ್ v² = u² + 2as ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ವಾಟ್. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿ ಎ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ f is equal to m into a ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಮಾಸ್ 2 gram ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ a is equal to f divided by m ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ f is how much? 9 Newton divided by mass is how much? 2 gram. 2 into 10 to the power of -3 kg ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ equal to 4.5 into 10 to the power of +3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. 4.5 into 10 to the power of +3.
ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು a, the value of a is 4.5 into 10 to the power of plus 3, okay, into s is 10 meter ಅದು into 10 ಅಂತ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, so that how much will get here? 4.5 into 2 is how much? 90 ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು. should be equal to 90 into 10 to the power of 4. Okay, so hope that it's given there. Okay, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, so that definitely get the right answer for this question. Hope it's clear to everyone. So ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. And this is how you have to solve such type of problems. This is a very beautiful problem on the electrostatics as well as the relationship between electrostatics as well as the linear motion, okay, or kinematics. Okay, hope it's clear to everyone. Hope this session is very helpful to you, and please comment your feedback. ಆಯ್ತು, ನಿಮಗೇನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ, so that I can definitely help you with. Okay, so thank you very much. Wait for the few more classes on the physics, chemistry, mathematics and biology in future. Thank you very much. See you in the next video. Bye.